रसरूपिणम् वन्दे श्रीमदाचार्यान् गुरुं श्रीविठ्ठलेश्वरान्। भागीशा यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे तं नृसिंहमहं भजे। मेरे प्यारे मोहना मोहना मेरे प्यारे मोहना पलक झांप तो ही ले हूँ ना मैं देखूं और को ना तो है देखन दे। प्रातः कालना पूर्व प्रसंगમાં श्रीमद् भागवत रसामृत अष्टम स्कंद विपत्ति में हरिस्मरण संपत्ति में सर्वदान। हरिस्मरण हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम गजेंद्र मोक्ष। बामन भगवान ना दिव्य चरित्रनी कथानो आचमन कर्यो। अष्टम स्कंदनी समाप्ति में चौथु तामस मनवंतर में सत्यव्रत मनु महाराज ना चरित्रनी कथा आवे छे। श्री सुखदेव जी सावधान करे छे। राजा सत्यव्रत मनु महाराज गंडकी नदी ना किनारे सूर्य ने अंजलि भरी ने जल अर्पण करता था त्यारे एमना सानिध्य में आवीने एक नानकड़ू मत्स्य माछड़ू प्रार्थना करे छे। हे क्षत्रिय सम्राट आपनो छात्र धर्म छे शरणे आवेला नी रक्षा करो। मने आ समुद्र में मोटा मोटा मत्स्यों मारीने खाई जैसे आप रक्षा करो। मनु महाराजे एमने कमंडल में पधरावी तब तो ये मत्स्य प्रार्थना करे छे राजन आ मारा माटे पर्याप्त स्थल नहीं कोई मोटू जग्या आपो। मोटा जलाशय में पधराव्यू जोत जोता में ए माछड़ो 400 गज ना थई गया। सरोवर मांथी नदी मांथी सागर में राजा ने जारे एमनु आवो विशाल स्वरूप देखायो हाथ जोड़ीने मनु महाराज प्रार्थना करे छे। हे अदृश्य रूपधारी आप कौन छो? आपनो परिचय आपो।
मोटा मोटा ब्रह्मादिक देवताओं आपने ओळखी शकता નથી। तब तो मनु महाराज ने प्रत्यक्ष उद्बोधन करता प्रकट थया। बोलो मत्स्य नारायण भगवान की जय। हे राजन, सात दिवस पक्षी महाप्रलय थवानी छे। प्रलयकालीन समुद्रना लहरों જ્યારે ભયંકર તૂફાન આવે ત્યારે સાત ઋષિઓનું મંડલમાં બિરાજમાન એક નાવડી આવશે। એ નૌકામાં સપ્ત ઋષિઓ બિરાજમાન હશે। હયગ્રીવ વેદોને ચોરાવીને લઈ ગયો છે। તેથી હે રાજન, બ્રહ્માની બનાવેલી ઔષધિઓનું પોટલું લઈને તું અહીં ઊભો રહેજો। નાવડી આવે તો એમાં આરૂઢ થઈ જજો। પ્રલયકાલીન સમુદ્રના થપેડાઓમાં बासुकी नाग आवशे। त्यारे बासुकी नागनो रस्सी थी मारू स्मरण करीने मने याद करजो। मारू दर्शन थाय त्यारे मारा सींगड़ा में रस्सी बांधी देजो। हूँ वेदों नु उच्चारण करतो जईश। राजन, आप वेदों ने लखता जजो। आ प्रकार आज्ञा करी मत्स्य नारायण भगवान अंतर ध्यान थया। आठमा स्कंदनी समाप्ति में 24वां अध्याय में आ मत्स्यावतारना चरित्र में गुरु अष्टक आवे छे। 8 श्लोकों में गुरु नो वर्णन छे। श्री सुखदेव जी महाराज कहे छे, राजन, आजकल ना गुरु तो शिष्यों नु धन हरण करीने शिष्यों ना धन ऊपर तागड़ धिरना करता होय छे। साचो गुरु तो भगवान छे। तेथी भगवत स्वरूप गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कलयुग ना गुरु तो गली गली गुरु फिरत हैं। गली गली ही गुरु फिरत हैं। मंत्र हमारो ले नरक पड़ो चाहे स्वर्ग पड़ो, कबर हमी को दे। आजकल ना गुरु केवल शिष्यों नु धन हरण करवा वाला छे। सत्यव्रत महाराज जे लखवा बिराज्या तो वेदों रक्षण थयो। त्यार पछी नवम स्कंदनो प्रारंभ ईशान कथा। ईश एटले ईश्वर, अनु एटले ईश्वरनो अनुसरण करवा वाला भक्तों ना चरित्र।
श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहे छे ईश्वर ना બે સ્વરૂપ છે, એક મર્યાદા પુરુષોત્તમ, બીજા લીલા પુરુષોત્તમ. મર્યાદા પુરુષોત્તમની કથા નવમ સ્કંદમાં અને લીલા પુરુષોત્તમની કથા 10મા સ્કંદમાં. सुखदेव जी महाराज प्रार्थना करी छे, राजन श्रूयताम मानवो वंशः प्रचुर्येण परम तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि. परीक्षिते कहूं महाराज मनुना वंशनी कथा विस्तार पूर्वक कहो. सुखदेव जी कहे छे 1 वर्ष नहीं 100 वर्ष पर्यंत में पण मनुना वंशना विस्तारनी कथा कही शकतो नथी. परम तपस्वी परीक्षित मनुवंशनी कथा संक्षेप में हूँ तने संभळावुं छुं. पूरेपूरू वर्णन करवू शक्य नहीं. कृष्ण कथा पहला राम कथा छे. श्री कृष्ण बांका छे एटले कोईना हृदय में शीघ्र आवता नहीं. प्रभु श्री राम सरल छे, पहला सरलता लावो. प्रभु राम हृदय में आवे त्यार पछी श्री कृष्ण आवे. भगवान राम बपोरना 12 वागे प्रगट थाय छे. 12 वागे सूर्य प्रतापी होय छे त्यारे प्रभु पधार्या छे. सूर्य सामे आंख मिलावी सकीए नहीं. श्री कृष्ण रात्रिना 12 वागे पधार्या छे. ए माखन चोर छे, चित्त चोर छे. एटले चोर रात में आवे छे. सुखदेव जी कहे छे मनुओ में श्राद्धदेव नामना मनु महाराज एमने कोई संतान नहोती. एक बार गुरु वशिष्ठ पासे पधार्या. गुरुदेव पुत्र कामेष्टि यजन करावो. वशिष्ठ जीए ऋषियों में तपास करीने स्पेशलिस्ट ने बोलाव्या. ये दीकरो आपवामां स्पेशल एवा ऋषि पुत्र कामेष्टि यज्ञना एक्सपर्ट आखी टीम लईने विराजमान थया. मनु महाराज आयोजक. यजनो संकल्प थयो. यज्ञ चालू थयो. राजा ने दीकरो जोईए अने रानी श्रद्धा देवी ने दीकरी जोईए. बहनों नो स्वभाव होय कि एमने दीकरी वधारे वाली लागे. तेथी आवेली टीमना ब्राह्मणों ने फोड़ी लीधा अने ब्राह्मणों ने कह्युं कि तमने हूँ विशेष छानीमानी दक्षिणा आपीश. तमे दीकरी थवाना मंत्रोनुं उच्चारण करजे. यज्ञ पूरो थयो. परिणाम
यज्ञ पछी फल आप्યું, परिणामમાં कन्या थई। मनु महाराज वशिष्ठ जी पासे આવ્યા। महाराज आपनो यज्ञ खोटो केम पड्यो? आपनी वाणी, आपनो संकल्प। तब तो वशिष्ठ जी तपास जांच बेसारी। तपासनी रिपोर्ट आई। रानीए ब्राह्मणों ने फोड़या। वशिष्ठ जीए कहू ब्राह्मणों नु अमारू कोई बांक नहीं, आपना घरनो दोष छे। मनु महाराजे प्रार्थना करी, आप आ दीकरी ने दीकरो बनावो। वशिष्ठ जीए भगवान नी प्रार्थना करी अने ए दीकरी ने दीकरो बनाव्यो। एमनु नाम सुद्युम्न राजकुमार मुक्यो। प्राचीन काल में ऋषि मुनिओ जातीय परिवर्तन करता हता। आजनो जातीय परिवर्तन ए पुराण कालनी शोध छे। सुद्युम्न कुमार बिचारो ना नसीब केवो, एक दिवस घोड़ा ऊपर विराजमान थईने राजकुमार अनेक सैनिकों साथे वन में शिकार रमवा गयो। महादेव नो प्रतिबंधित क्षेत्र इलाब्रत खंड में प्रवेश कर्यो। पाछा जेटला घोड़ा हता ए घोड़ी थई गया, जेटला सैनिको हता ए बधा स्त्री थई गया। सुद्युम्न कुमार फरी पाछो स्त्री थई गयो। बेचारा नो नसीब। इलाब्रत खंड में महादेव जी नो प्रतिबंधित क्षेत्र। एक बार पार्वती जी नी साथे प्रेमालाप में विराजेला सनकादिको आव्या। पार्वती ने गुस्सो आयो। महाराज आपनो बायणो सदा खुल्યું रहे छे, જ્યારે જેની ઈચ્છા હોય ચાલ્યો આવે। અમારા ગ્રસ્તાશ્રમ માટે એક પલ પણ રાખ્યું નથી। પાર્વતીજીને રાજી કરવા મહાદેવે સંપૂર્ણ ઇલાબ્રત ખંડમાં एवो श्राप आप्यो कि जे प्रवेश करे ए पुरुष स्त्री थई जाए। तेथी बेचारो सुद्युम्न पुरुष थी स्त्री थयो। एमना ऊपर चंद्रमा दीकरा बुद्धनी नजर पड़ी। प्रेम बन्ने बाजू नो होय छे। एक तरफा प्रेम निभतो नथी। हमारे श्री कुमनदास जी प्रेम करता था श्रीनाथ जी थी। संयोग लीला ना सखा कुमनदास अतिशय लौकिक में नबड़ा था। गुसाई जी ने दया आई, बहु गरीब छे, एमनो गुजरान केवी रीते चाले। एक दिवस कहू कुमना मारी साथे परदेश चालवानुं छे, तैयार थई जजो।
मारा सेवकों ने हूँ आज्ञा करीश थोड़ो घणो बरखासन मળી જાય તેથી ગુજરાન ચાલશે। ગુસાઈજીની સાથે આજ્ઞા એટલે બોલાય નહીં। જતીપુરાથી પૂંછડી સુધી ગયા। ગુસાઈજીને મંડલીમાં કોઈ મહાપુરુષની સાથે સમાગમ થયો, બાતો કરવા ઊભા થયા। થોડોક સમય નીકળી ગયો। तब तो कान में कोई ना रड़वानी आवाज आई। अतिशय विपल थई अने जोर जोर थी रड़े छे के ते दिन दर्शन बिन बीते हेजू केते दिन दर्शन बिन बीते हे हरि केते दिन दर्शन बिन बीते केते रड़े छे। सेवक मोकल्यो रामदास जी कंदरा में गुफा में कान में आवीने कहे छे कृपानाथ आ कुंभना रड़े छे। गुसाई जी बोले हजी राजभोग समर्प्यो 2 कलाक थया नथी आवी दशा कुंभदासनी। गुसाई जी बोले जा है गयो तेरो परदेश। ત્યારે તારી આવી દશા છે તો પછી શ્રીનાથજી કેમ રહેશે તારા વિના? પ્રેમ બંને બાજુ હોય, એક બાજુનો પ્રેમ ચાલી શકતો નથી। कुंभदास जी ना साहित्य नो दर्शन करो। कुंभदास संयोग लीला ना सखा पलकांतर विरह आंखनी पापड़ पड़े एटली वार पण प्रभु नो विरह सहन करी सके नहीं। बुद्धनी दृष्टि इला ऊपर पड़ी, इलानी दृष्टि बुद्ध ऊपर पड़ी, प्रेम थई गयो। एमनाथी पुरु नामनो बालक थयो। समाचार मनु महाराज ने मळ्या। वशिष्ठ जी पासे आव्या। महाराज आ दीकरो फरीथी स्त्री थई गयो छे ने पछी पाछो पुरुष बनावो। वशिष्ठ जी बोले हवे मारी सामर्थ्य नहीं। महादेव जी नी प्रार्थना करो। महादेव जी नो अभिमंत्रित स्थान छे। महादेव जी नी पासे गया। महादेव जी ने विनती करी। महादेव जी बोले मारी वाणी ने हूँ खोटी केम करूं? आटलू थई सकूं। 1 महीना पुरुष 1 महीना स्त्री। આવી વ્યવસ્થાથી સદ્યુમ્નને સંતોષ થયો નહીં। શ્રી બલ્લવાચાર્યજી મહારાજ કહે છે આ ચરિત્ર દ્વારા બોધ લેવાનો છે।
દીકરા જોઈએ તો પ્રભુની શરણે જાઓ, દીકરી જોઈએ તો મહાદેવની શરણે. બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ ત્રણેય દેવોનું અહીં નિર્ણય થઈ જાય છે. આગળ નવમ સ્કંદમાં સરિયાતી રાજાનો પ્રસંગ આવે છે. સુકન્યા પ્રાહ પિતરમ કિંચિત ભીતા પલાયિતા. સરિયાતી મહારાજ વનમાં પધાર્યા, સેના સાથે યાત્રા. વનમાં આખી સેના સહિત બધાના જ પેટ બંધ થઈ ગયા. મલમૂત્ર કોઈને થાય નહીં. રાજા ગભરાઈ ગયો. બધાને બોલાવીને પૂછ્યું, કોઈએ કંઈ અપરાધ કર્યું છે? કોઈએ કહ્યું નહીં. એમની એક બાલિકા રાજકુમારી હતી. રાજાને આવીને કહ્યું, મહારાજ, એક માટીના ટેકરામાં 2 છિદ્ર મેં જોયા. એ છિદ્રમાંથી પ્રકાશ આવતો હતો. મારાથી આટલી ભૂલ થઈ છે કે મેં એ બંને છિદ્રમાં એક તરણ પધરાવ્યો, એક સળાકા પધરાવી તો રક્તની ધારા નીકળવા લાગી. રાજા સમજી ગયો, આ તો ચ્યવન ઋષિનો અપરાધ થયો છે. હાથ જોડીને એ ટેકરાની આગળ દંડવત કરીને રાજાએ પ્રાર્થના કરી, મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ નથી, મારી સેનાથી કોઈ ભૂલ થઈ નથી મહારાજ, પરંતુ મારી અવિવાહિતા કન્યાથી આ ભૂલ થઈ છે. ધ્યાનથી સાંભળજો. શ્રી મહાપ્રભુજીની વાણી ગૂઢા ગવીરા ગહેના શ્રીમદ વલ્લભ વાક્ષોધા. લૌકિક સરસ્વતી અલગ છે અને વાક્પતિની સરસ્વતી અલગ છે. વિશિષ્ટા શારદા યાસાંતા. સવારની કથામાં આપણે કહેલું, દર્શનાત સ્મરણાત કામોત્પત્તિ. શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ કહ્યું છે, અશ્લીલ ચિંતનથી, દર્શનથી, માત્ર મનનથી પણ બુદ્ધિમાં વિકાર આવે. વિચાર કરો, માટીનો ઢેર થયેલો ઋષિ, રાજાના મોઢેથી શબ્દ નીકળ્યો અવિવાહિતા કન્યા. એમનાથી ભૂલ થઈ ગઈ છે. તો ચ્યવન ઋષિ શું કહે છે? ચ્યવન ઋષિ બોલ્યો, અવિવાહિતા કન્યા, એમનું લગ્ન આપ કોની સાથે કરવાના છો? બોલો, આ ઋષિને આ પૂછવાની શું જરૂર હતી? શું લેવું દેવું? એક જુબાન કન્યા અનંત કાળ પર્યંત તપમાં માટીનો ઢેર થયેલો ઋષિ, કેવલ કાનમાં શબ્દ ગયો અવિવાહિતા, બસ વિવાહ કરવાનું મન થઈ ગયું. કોની સાથે લગ્ન કરોગે આવું પૂછ્યું. રાજાને પૂછ્યું, શું મહારાજ આપને લગ્ન કરવું છે? મૂછો નીચી કરીને ઋષિએ સ્વીકૃતિ આપી, હા. શ્રી વલ્લભાચાર્યજી મહારાજ કહે છે, અહંકારથી કોઈ ભલે કહી દે કે મેં કામના ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી છે,
પરંતુ કામે આખા વિશ્વને હરાવ્યો છે. સરિયાતી રાજાએ દીકરી આપી ત્યાંથી ચાલ્યો જાય છે. બેચારી સુકન્યા રાજકુમારીએ ચ્યવન ઋષિની એવી સેવા કરી. એક દિવસ અશ્વિની કુમારોને દેવલોકમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા. ચ્યવનની પાસે આવ્યા, પ્રાર્થના કરી, મહારાજ અમને દેવલોકમાં પંક્તિમાં આસન અપાવી દો. ચ્યવન ઋષિએ કહ્યું, એક સેવા કરો, પહેલા મને જુબાની આપો. અશ્વિની કુમારોએ આશ્રમના સરોવરમાં એક આવી ઔષધિ પધરાવી અને ઋષિને કહ્યું, જાઓ સ્નાન કરવા. સ્નાન કરવા ઋષિ ગયો એક, અને સરોવરમાંથી બહાર આવ્યા બે. બંને એક સમાન સ્વરૂપ, કોઈ પરિવર્તન નહીં. સુકન્યા અશ્વિની કુમારોના ચરણોમાં પડી ગઈ. મહારાજ બતાવો, આમાંથી મારો પતિ કયો? ચ્યવન ઋષિ પ્રસન્ન થઈ ગયા. એમના પાતિવ્રતની પરીક્ષા કરવી હતી. અદ્ભુત રાજકુમારના સ્વરૂપમાં બે સ્વરૂપથી બહાર આવ્યા. હવે જુબાન રાજકુમાર સાથે રહેવા લાગી. અશ્વિની કુમારોને એમનું કામ થઈ ગયો. તપોમૂર્તિ ચ્યવને એમને દેવલોકમાં આસન અપાવી દીધું. સરિયાતી રાજા ફરી પાછો આવ્યો. જ્યારે આવીને જોયું, મારી દીકરી એક જવાન પુરુષ સાથે રહે છે. રાજાને ભયંકર ક્રોધ થયો. નદ્યશ્ચ નાર્યશ્ચ સમાન ધર્મ, નદ્યશ્ચ નાર્યશ્ચ સમાન ધર્મ, સકૃત પ્રભાવા, એક સરખો પ્રભાવ. જ્યારે નદીમાં વેગ આવે બંને કુલ તોડી નાખે છે, તેમજ નારીમાં આવેશ આવે તો બંને કુલ તોડી નાખે છે. તુલ્યાને કુલાને કુલાને તાસામ તો યૈષ દોષૈષ ચ નિપાતયંતી કુલાની નદ્યશ્ચ કુલાની નાર્ય. રાજા આવું બોલવા લાગ્યો, તે મારા કુલનો કલંક ઉભો કર્યો, તે આવું કર્યું છે. તબ તો આખી વાત રાજાને સમજાવવા માટે અશ્વિની કુમારો આવ્યા છે. મહારાજ આપનો જ જમાઈ છે, આ ચ્યવન ઋષિ છે, એમના તપોબલથી આ સ્વરૂપ ધારણ કર્યો છે. આ રીતે પ્રસિદ્ધ રાજાનો ચરિત્ર આવે છે. વશિષ્ઠ ઋષિની ગાયની ખૂબ સેવા કરી. ગાયની સેવા કરવા માટે રાતનો સમય, ગાયને મારવા સિંહ આવ્યો. અંધારામાં સિંહને મારવા ગયો, એનાથી બદલામાં ગાય મરી ગઈ. વશિષ્ઠજી આએ પૂછ્યું, કોણ અત્યારે ગાયને મારી છે? જ્યારે પ્રસંગની ગલતી નહોતી, પણ મોટા લોકો પરિણામને જુએ છે. પ્રસિદ્ધ કેવું, આ ભૂલ મારાથી થઈ છે. વશિષ્ઠજી એને કાઢી મૂક્યું. જા, તું ગાયની સેવાનો અધિકારી નહીં. જંગલમાં તપ કરવા લાગ્યો. સજ્જનો,
જ્યાં સુધી ભૂતલમાં સચ્ચરિત્ર બ્રાહ્મણ, સચ્ચરિત્ર સ્ત્રી, એક પણ ગાય અને ભૂતલમાં વેદ ભગવાન બિરાજમાન રહેશે ત્યાં સુધી પ્રલય થઈ શકતી નથી. विप्रई वेदैश्च गोभिश्च सतीभिः सत्यवादिभिः वैष्णवै दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही. આ પૃથ્વીને ટકાવી રાખી છે જો સુધી આ ભૂતલમાં ઋગ્વેદ, સામ, અથર, યજુર આ ચારે વેદ ભગવાન બિરાજમાન છે ત્યાં સુધી પ્રલય થઈ શકતી નથી. જ્યાં સુધી ભૂતલમાં ગાય પવિત્ર બિરાજે છે, ગૌ માતા શુદ્ધ ગાય રહેશે ત્યાં સુધી પ્રલય થઈ શકતી નથી. એક પણ સાચી નારી પૃથ્વીમાં રહેશે ત્યાં સુધી પ્રલય થઈ શકતી નથી. અને દાનશીલ વૈષ્ણવ સત્યવાદી એક પણ ભૂતલમાં રહેશે તો મહાપ્રલય થઈ શકતી નથી. આ બધા પૃથ્વીની પ્રલયને અટકાવવા વાળા છે. દાનશીલ એટલે જ્યારે પૈસા નહોતો ત્યારે મન ઘણું હતું અને જ્યારે પૈસો ખૂબ આવ્યો ત્યારે મન રહ્યો નથી. મનમાં ઘણી બધી વાસનાઓ આવી ગઈ, મન છૂટતો જ નથી. वित्त है तो चित्त नहीं और चित्त है तो वित्त नहीं. ધન પણ હોય અને ધનને આપવાની, દાન કરવાની ઉદારતા પણ હોય. આવા લોકોથી આ પૃથ્વી શોભાયમાન છે. આજે માનવમાં માનવતા રહી નથી. तो वैष्णवता नी बात तो जवा दो, बहु ऊपर नी बात छे. एक स्त्री ने करोड़ों रुपयों ना आभूषणों पहरावी दो, वस्त्र विना नी होय तो शोभा आवती नथी. स्त्री ना वस्त्र ए मानवता छे, मानवता ए वस्त्र छे અને વૈષ્ણવતા એ આભૂષણ છે. શ્રી ગુસાઈજી પધારતા હતા ગોકુલથી જતીપુરા, જતીપુરાથી ગોકુલ માર્ગમાં કોઈ સ્ત્રીની રડવાની અવાજ આવી. ગુસાઈજીએ વૈષ્ણવોને પૂછ્યું, સાથીઓને, ભાઈ કોઈની પાસે જલ છે? જલ તો નથી. તબ તો એક સેવકે કહ્યું આવીને કાનમાં, ઠાકોરજીની જારીમાં જલ છે. એક કૂજડી પડેલી હતી સ્ત્રી, અસ્પૃશ્ય. ગુસાઈજીએ જોયું, જલ્દી લાવો જારીજીને. તબ તો કાનમાં વૈષ્ણવ કહે છે, કૃપાનાથ, જારીજી છોબાઈ જશે. ગુસાઈજી બોલે, જારીજી છોબાઈ જશે તો બીજી આવી જશે, પણ એના પ્રાણ નીકળી જશે તો પાછા આવે નહીં. તેથી ગુસાઈજી કહેવાયા પરમ દયાલવે નમઃ. દયાલુતા એ વૈષ્ણવનો આભૂષણ છે. આગળ નવમ સ્કંદમાં માનધાતા રાજાની કથા આવે છે. આ સુખદેવજી મહારાજને રાજાઓની કથા કરવાનો કોઈ શોખ નહીં. અંબરીશ મહારાજનો ચરિત્ર આવે છે. એ રાજાઓ કોણ મહાન ભગવત ભક્ત હતા.
ચ્યવન ઋષિના સરિયાતી રાજાની કથા પછી સુખદેવજી મહારાજ નાભાગનું ચરિત્ર કહે છે. મનુ મહારાજ ના દીકરા નાભાગ, નાભાગને એક પુત્ર થયો. નાભાગ એ બધા ભાઈઓમાં નાના હતા. વિદ્યાભ્યાસ માટે ગુરુકુલમાં ગયા. લાંબા સમય સુધી પાછા આવ્યા નહીં. નાભાગના બીજા ભાઈઓએ ભાગ કરી લીધો, નાભાગને હિસ્સો આપ્યો નહીં. જ્યારે પાછો આવ્યો ત્યારે કહ્યું, તારા ભાગમાં પિતાજી આવ્યા છે, પિતાની સેવા કર. પિતાજી તને ભાગમાં મૂક્યા છે, ખૂબ સેવા કરી. નાભાગ પિતાની સેવા કરતા કરતા સ્વધર્મ સમજીને કરતો હતો. પિતાના આશીર્વાદથી નાભાગનો દીકરો અંબરીશ થયો. સુખદેવજી મહારાજ પરમહંસ ચૂડામણી અમલાત્મા શિરોમણી અને સુખદેવજી વર્ણન કરે છે. અંબરીશો મહાભાગ, અંબરીશો મહાભાગ, સુખદેવજી રાજાનું વર્ણન કહે છે. મહાભાગા, ધન્ય છે અંબરીશ મહારાજ, મહાન ભાગ્યશાળી. આટલો મહાન ભાગ્યશાળી જેમને સુખદેવજી જેવા ઋષિ મહાન બતાવે છે. અંબરીશ મહારાજ ચક્રવર્તી સમ્રાટ, સાતો દ્વીપમાં એમનું શાસન ચાલે છે. પણ એમના રાષ્ટ્રમાં પશુઓ પણ 11નું વ્રત ઉપવાસ કરે છે.
આવું મહાન 11ના ઉપાસક ભક્ત એકાદશીનો એકવાર એવો વ્રત કર્યો, મથુરા પધાર્યા. મથુરામાં પંચકોશી પરિક્રમામાં અંબરીશ તીર્થ આવે છે. અંબરીશ રાજાની એકાદશીની તપોભૂમિ. જમનાજીની સામે પાર દુર્વાસા ઋષિ બિરાજે. દુર્વાસા ઋષિ પધારે. અંબરીશ મહારાજના ઘરે આટલો સેવાનો વૈભવ, કરોડો દાસ દાસીઓ, છતાં ઠાકોરજીના જગમોહનનો પોતનો જાતે કરે ચક્રવર્તી સમ્રાટ. ઠાકોરજીનો લોટ જાતે ધરવાવે છે. મારા પ્રભુ મારા હાથનું આરોગીને રાજી થશે. આમ કહેવાય છે કે અંબરીશ મહારાજના ત્યાં સેવાનો કેવો વૈભવ. કલ્પના કરો, આજે પણ શ્રીનાથજીને કેટલી સામગ્રી આવે છે. તેમજ અંબરીશના ઠાકોરજી કાંકરોલીમાં બિરાજે છે, દ્વારકાધીશ. કેટલો વૈભવ હશે એની કલ્પના કરો. એ જમાનામાં બામન મન મરી વપરાતી હતી સામગ્રીમાં રોજની. અંબરીશ મહારાજ 11 કરે ને આપણે 11 કરીએ, એમાં ઘણું ફરક છે. આપણને તો 10મીના દિવસે રાતના થઈ જાય, કાલે 11 છે, આજે ભજન પૂર્વક તૈયારીથી આજે લેવાનું છે. અને 11 હોય ત્યારે 11 રસ, 11 વાનગી તો હોવી જ જોઈએ થાળીમાં. અંબરીશ મહારાજની 11 દસમથી ઉપવાસ ચાલુ થાય અને 12ના દિવસે બ્રાહ્મણને જમાડીને પારણું કરે. 1 વર્ષ પર્યંતનું એમનું ઉપવાસ વ્રત પૂરું થવા આવ્યું. જો અંબરીશ મહારાજ પારણું કરવા માટે જાય ત્યારે સામેથી દુર્વાસા મહારાજ કી જય. દુર્વાસા પધારે. પ્રસન્ન થયા અંબરીશજીએ કે ચાલો મારો ઉપવાસ પૂરું થાય છે. સામેથી પવિત્ર તેજસ્વી બ્રાહ્મણ આવી ગયો. મહારાજ આપને આમંત્રણ છે, આજ ભોજન કરવા વિરાજો, મારો ઉપવાસનું પારણું પૂરું થાય છે. દુર્વાસાએ કહ્યું કે હમણાં નહીં બેસું. મહારાજ કેટલી વાર હું જમનાજીના કાંઠે જઈને આવું, મારો નિત્યક્રમ પૂરું કરીને. રાજાએ પ્રાર્થના કરી કે તિથિનો કાલ ઓછો છે, આપ સમયનું અનુસંધાન રાખીને પાછા પધારજો. પણ દુર્વાસા તો દુર્વાસા રહ્યો. મોડું થયું, તિથિ પૂરી થવાનો સમય આવ્યો. અંબરીશ મહારાજે પંડિતોને જ્યોતિષીઓને બોલાવીને મંત્રણા સલાહ કરી કે મારે શું કરવું જોઈએ. વિદ્વાનોએ સલાહ આપી, બ્રાહ્મણને જમાડ્યા વગર જમાય નહીં, પરંતુ આપ તુલસી દલ અને જલનો ચરણોદક લઈ લેવો તો પારણ્યું થયું કહેવાય, અને બ્રાહ્મણને જમાડ્યા વિના જમવાનું થાય નહીં. राजा अम्बरीश से हाथ में बस चरणोदक लीधो और जो तुलसी जी लेवा जाए हमें थी दुर्वासा पधार्या। दुर्वासा ने एम थयु कि मने जमाड़्या बिना एमने भोजन लई लीधुं एटले आचमन करी रह्युं छे। बस क्रोध आव्यो। क्रोध तो एमनी नाक पर सदा रहतो। एक कृत्या उपाड़ी ज्वाला निकलवा लागी, अम्बरीश महाराज ना ऊपर फेंकी। भगवान ना दास क्यारे पोताना माटे कोई प्रतिकार नहीं, हाथ जोड़ी ने चरणों में बेसी गया। तत्क्षण भगवान ना चरणों में बंधन कर्यो।
વૈષ્ણવો ક્યારે પોતાની ચિંતા કરતા નથી. हमें चिंता नहीं अपनी, उसे चिंता हमारी है. हमें चिंता नहीं अपनी, उसे चिंता हमारी है. हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है. हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है. સુદર્શન ચક્ર આવ્યો, પ્રગટ થયો દુર્વાસાની કૃત્યાને. ગોવિંદાય નમો નમઃ. અપ સુદર્શનમાંથી જ્વાલા પ્રગટ થઈ દુર્વાસાની કૃત્યાને મારી નાખી, સમાપ્ત કરી. અને દુર્વાસાની પાછળ, દુર્વાસા આગળ और सुदर्शन जी नो तेज पाछल. दौड़तो दौड़तो दुर्वासा गयो पिता पासे. बायणु बंद कर्यो. ब्रह्माजीए कह્યું नहीं, अहीं नहीं. महादेवजी पासे गयो. महादेवजी जाओ, हूँ आपनी कोई मदद नहीं करी सकूं. तब तो सीधो प्रभुनी पासे गयो विष्णु लोक में. हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो. भगवाने कह્યું खबरदार, मारा घर में आवतो नहीं. दुर्वासा कहे छे, हे प्रभु आ सुदर्शन आपनो सेवक, आप आवू केम बोल्या? भगवान बोले, अत्यारे मारी सेवा में नहीं सुदर्शन, आ कोनी सेवा में छे? भगवाने कह્યું अत्यारे मारा स्वामीओनी सेवा में छे. हे प्रभु आपनो स्वामी कोण? जगत आपना अधीन छे. भगवान कहे छे, अहम भक्त पराधीन ह्यस्वतंत्र इव द्विज. हे ब्राह्मण, हूँ मारा प्रिय भक्तों ने आधीन छू. मारा वाला भक्तो ए मारा स्वामी छे, हूँ एमनो सेवक छू. साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम वदन्यन्ते न जानामि नाहम तेभ्यो मनागपि. जे संत भगवदीय भक्तो छे ए मारू हृदय छे, हूँ एमनो हृदय छू. तू भक्तों अपराध करीने अने माराथी रक्षानी अपेक्षा करे छे. चाल्यो जा. अब तो कौन रक्षा करे? रड़तो रड़तो दुर्वासा पाछो अंबरीश नी शरण में आव्यो छे. अंबरीश महाराज ना चरणों में पड़वा जाए छे. दौड़ीने राजाए दुर्वासा महाराज ना चरणों में दंडवत करी, उपाड्यो. सुदर्शन नी प्रार्थना करी. सुदर्शन शांत थयो छे. बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय. आवा भक्तों नी कथा सुखदेव जी महाराज करवा बैठा. भगवान ना लाडला भक्तों में आटली सामर्थ्य होय छे. एक बार कोई गाम में जवान बालक मरी गयो. लोकोए कह્યું गाम में बाजू में एक भगवती रहे छे, एमनी घरे जाओ तो तमारो दीकरो जीवतो थशे. एक नो एक बालक अने जवान माता पिता रुदन करता रड़ता गया. ए भगवती पद्मनाभ दास एमना चरणों द्वारे रड़वा विनती करी. पद्मनाभ दास विवल थी गया. भगवान ना चरणों में दंडवत करी. प्रभु आपने आटलो परिश्रम करवो पड़े छे. पद्मनाभ दास नी कहानी थी ए बालक जीवतो थई गयो. परिणाम शू थयुं? अर्धी रात्रे पद्मनाभ दास जापीजी में पधराई ने ठाकुर जी ने गाम छोड़ी ने भागवू पड़्યું. आ भगवान ना भक्तो
સર્વ સામર્થ્યવાન હોય છે. બ્રહ્માના દીકરા અત્રિના દીકરા દુર્વાસા. દુર્વાસા બ્રહ્માના પૌત્ર હતા. બ્રહ્મા દાદા છે. અત્રિ અનસુયાના 3 દીકરાઓમાં દત્તાત્રેય વિષ્ણુ એ છે. દુર્વાસા મહાદેવ છે. અને ચંદ્રમાં બ્રહ્મા છે. બ્રહ્માજીએ કહ્યું આ વિષ્ણુનું સુદર્શન ચક્ર છે. દુર્વાસાનો અહંકાર તૂટ્યો. સુદર્શનમાં આટલી સામર્થ્ય છે. સુખદેવજી મહારાજ વર્ણન કરે છે. ત્યાર પછી અયોધ્યાના ચક્રવર્તી સમ્રાટ સગર મહારાજનો ચરિત્ર આવે છે. ગરેણ સહ જાત ઇતિ સગર, અર્થાત ઝેર સાથે જેનો જન્મ થયો એને સગર કહેવાય. સગર નામ કેમ પડ્યું? માતાના ગર્ભમાં હતો ત્યારે ઝેર આપવામાં આવ્યું એને મારી નાખવા માટે, પરંતુ ઈશ્વર કૃપા બલથી બાલક બચી ગયો. ઝેરની સાથે બહાર આવ્યો ત્યારે એનું નામ થયો સગર. સગર મહારાજે અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યો. ઘોડો ઇન્દ્ર ચોરાઈને લઈ ગયો, કપિલ મુનિના આશ્રમમાં બાંધ્યો. ઘોડાને શોધવા એમના 60,000 દીકરાઓ નીકળ્યા. શોધતા શોધતા કપિલ મુનિના આશ્રમમાં ગયા. ઘોડો જોઈને કપિલના મુનિને એમના ઉપર શંકા કરી. સગર પુત્રોએ કહ્યું આ ઢોંગી મુનિ બેઠા છે, અમારો ઘોડો ચોરીને લાવ્યા છે. કપિલ મુનિનો નેત્ર ખુલે, સગરના 60,000 દીકરાઓ રાખની ઢેર થઈ ગયા. ત્યાર પછી સગરને અસમંજસ નામનો દીકરો, અસમંજસે એમનો ઉદ્ધારનો પ્રયત્ન કરો. અસમંજસને અંશુમાન દીકરો